ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਬਸੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਥਾਈ। ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਸਭ ਨੇਰੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਬਸੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਥਾਈ, ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਸਭ ਨੇਰੈ। ਰਹਾਉ ਬੰਧਨ ਤੋਰ RAM ਲਿਵ ਲਾਈ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਬਨ ਆਈ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਭਇਓ ਪੁਨੀਤਾ, ਇੱਛਾ ਸਗਲ ਪੁਜਾਈ। ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਸੋ ਹਰਿ ਕਾ ਜਸ ਗਾਵੈ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲ ਜਾਵੈ। ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਸੋ ਹਰਿ ਕਾ ਜਸ ਗਾਵੈ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲ ਜਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਜਾਰਾ ਜਹੂਰ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਆਪ ਸਰਬੱਤ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਮੋਲ ਬਚਨ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰੰਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਲੁਕਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।
पर सतगुरु जी का उपदेश है कि वाहिगुरु जी की प्रसन्नता मिलनी है जो असीं गुरु के उपदेश नूं हिरदे च वसावांगे, गुरु के दसे मार्ग ते जीवन बतीत करांगे। माझ राग विच सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी का एक वचन है कि जदों वाहिगुरु जी ने कृपा की, गुरु के चरण मेरे हिरदे च वस गए कि हुण मेरी जिंदगी दे अंदर कोई दुख नहीं है, मेरी जिंदगी सफल हो गई, कोई मेरा दुश्मन नहीं रहा, मैनू सारे थावां ते परमात्मा ही नजर आ रहा है। सतगुरु जी का वचन कि कीनी दया गोपाल गुसाई, गुरु के चरण बसे मन माही, बिखड़ा दान ना दिसै कोई। वो परमात्मा जदों हिरदे च वस गया, हुण कोई औखा थां नहीं नजर आउंदा, सारे थावां ते परमात्मा नजर आ रहा है। मन तन वसिया साचा सोई, बिखड़ा थां ना दिसै कोई, दो दुसन सब सज्जन होए, सब एको स्वामी आया जीओ। हुण सारे दूत भी मेरे सज्जन बन गए, दुश्मन भी मेरे सज्जन बन गए, हर हिरदे चों मैनू परमात्मा नजर आउण लग पिया। वाहिगुरु जी ने कृपा की, गुरु के चरण जदों मेरे हिरदे च वसे, मेरी जिंदगी सफल हो गई। आनंद साहब जी की पवित्र बाणी असीं पढ़ते हैं, उसकी शुरुआत इत्थों होंदी है कि आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। ये मेरी मां मेरी जिंदगी च आनंद बन गया क्योंकि मैनू गुरु मिल पिया, मैं गुरु नूं प्राप्त कर लिया। ते इहदी संपूर्णता जिस पौड़ी ते हुंदी है ना, उहदे आखिरी बचन के बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। पूरी पौड़ी इदां कि आनंद सुनो वडभागियो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पै सरसे पूरे गुर ते जानी, सुनते पनीत कहते पवित सतगुर आ भरपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। धन गुरु अमरदास जी महाराज कहते वड्डे भागां वालिओ आनंद सुनो है की है। आनंद यह कि साडी जिंदगी दे सारे मनोरथ पूरे हो जाण, सानू जिंदगी च परमात्मा मिल जाए, साडी जिंदगी चों चिंतावां झोरे फिक्र मुक जाण, साडी जिंदगी अंदर खुशियां दे नाद वजने शुरू हो जाण, साडी जिंदगी अंदर दुख रोग संताप खत्म हो जाण। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अखीर ते कहा है कि बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। नानक बेनती करके ये गल कहंदा है कि जेड़े प्राणी गुरु दे चरणां नाल जुड़ गए, उन्हां दी जिंदगी अंदर वाजे अनहद तूरे। जदों कोई खुशियां दा समागम हुंदा है, असीं वाजे वजाउने आ, साज वजाउने आ, पर देखिए विआहां ते बैंड वाले लियाउने आ, होर कई म्यूजिशियन लियाउने आ। ये वाजे खुशियां दे प्रतीक ने। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सतगुरु जी कहते मैं बेनती करके कहना जेड़े गुरु दे चरणां नाल जुड़ जाते ने, उन्हां दे अंदर हमेशा खुशियां दे वाजे वजदे रहिंदे ने। अनहद अर्थ लगातार वजदे रहिंदे ने, हमेशा खुशियां दा मंगलाचार हुंदा रहिंदा, अंदर एक चाव बनिया रहिंदा, अंदर एक उत्साह ते चढ़दी कला बनी रहिंदी गुरु दे चरणां नाल जुड़न करके। गुरु दे चरण जदों गल चलदी है, गुरबाणी च वार-वार गुरु दे चरणां नाल जुड़न दी गल कही है। ते गुरु दे चरणां दी जदों गल चलदी है, कई वारी साडे मनां च ख्याल हुंदा है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरण किहड़े ने। कहंदे गुरु ग्रंथ साहिब जी साडे गुरु ने। ते फिर इस ख्याल तो तस्वीरां बन गईयां। तस्वीरां चों एक ख्याल आया कि गुरु साहिब दी ओह तस्वीर जिहदे च उन्हां दे पैर चरण नज़र आउंदे होण, ओह रखनी चाहीदी है। एक घरां च तस्वीरां लगियां चरणां दे नाल। असीं सोचे ही ना कि जे गुरु दे चरणां दी ते तस्वीर लगा लई, वाहिगुरू जी दे चरणां दी गल भी है। हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुस कह बल राम जीओ। वाहिगुरू जी दे हुण चरण किवें लभांगे, वाहिगुरू जी दी किहड़ी तस्वीर बनावांगे। चरणां दा अर्थ पैर हो सकदा है किते, लेकिन गुरबाणी च इत्थे पैर नहीं है।
ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਚਾਰ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਣ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਚਿੱਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸਰੀਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਚਰਨ ਕਿਵੇਂ ਵਸ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਵਸਣਗੇ? ਨਾਲੇ ਪੈਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਵਸਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ, ਪੈਰਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੈੜ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਗਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਿਓ ਪਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਨਿਤ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ ਜੀ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਬਸੇ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਥਾਈ, ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਸਭ ਨੀਰੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1221 ਤੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਬਸੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਥਾਈ, ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਸਭ ਨੇਰੈ। ਜਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ
सतगुरु जी ने उस्तत की, स्वरूप बयान किया। ਉਹਦੇ प्रथम लफ्ज ही यही ने, एक ओंकार सतनाम करता पुरख। पुरख ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਪਕ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਚ ਬੇਅੰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਲ ਥਲ ਮੇਰ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਵਸੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰ ਰਿਓ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਥਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸੀ ਖਿਆਲ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਹਿਤ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਰੱਬ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਥਾਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਧਰਮ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਵ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ, ਉਹ ਮਦ ਜੋ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ ਮੁਕਰ ਮਾਏ, ਜੈਸੇ ਛਾਈ ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਅ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ, ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ, ਚੰਦਨ ਲੈ ਕੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਏ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ, ਏਕ ਦਿਵਸ ਮਨ ਭਈ ਉਮੰਗ ਬੋਚੋ ਵਾ ਚੰਦਨ ਲੈ ਸੁਗੰਧ, ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਏ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਾਂ ਤੋ ਜਾਈਏ ਜੋ ਇਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੂਰ ਰਿਓ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਥਾਈ। ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਲੋ, ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲੋ। ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਸਭ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ, ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਸਾਜਨੜਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਇਆ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁੱਖ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੇ ਖਿੱਚ ਹੋਏ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜੀਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ।
परमात्मा दे प्यार च जुड़िए ते परमात्मा सारे थावां ते असीं जुड़े माया दे प्यार चों। माया दे प्यार जुड़ के जिथे पता लगे माया उत्थे ज्यादा मिल सकदी, साडीआं गल्लां उत्थे पूरीआं हो सकदियां ने, असीं उधर नूं तुर पैने। सतगुरु जी कहंदे तैनूं परमात्मा किवें मिले? तूं ते माया मद माता होछी बाता मिलन ना जाई भरम तड़ा। ओ तू माया दी मस्ती तुरिया फिरदा है, तू ते होछियां जिहियां गल्लां करदा है, होछियां गल्लां। देखो ये होछियां ही गल्लां ने। महाराज जी ऐ चीज दिओगे मैं इन्ने पाठ करांगा, रब दे नाल सौदेबाजी। महाराज जी इन्ने पाठ कीते मैनूं आ चीज दे। जिद्दां नियाणे ने, नियाणियां नाल शर्त रखदे असीं नियाणियां दे नाल। नियाणे की करदे? नियाणे कहंदे जी ऐ मैं करूंगा, तुसीं फिर ऐ दोगे मैनूं? नियाणे कंडीशन रख दिंदे, बच्चे ने ओ। ते मनुख भी ते बच्चियां तो अगे लंघ गया। मनुख किहड़ा सियाणा बन गया। मनुख कहंदा जी एक अखंड पाठ करावांगे, आ चीज दे दिओ। इन्ने दिन नंगे पैरी जावांगे, आ चीज दे दिओ। इन्ने दिन मैं लंगर दी सेवा करांगा, जोड़े घर दी सेवा करांगा, ऐ चीज दे दिओ। होछी बाता। सतगुरु जी कहंदे माया मद माता होछी बाता मिल ना जाई भरम धड़ा। ओ तू ते भरम दे विच है। जिन्ना चिर भरम च रहेगा उन्ना चिर परमात्मा नाल मेल नहीं होना। कहो नानक गुर बिन नहीं सूझे हर साजन सबके निकट खड़ाओ। गुरु तो बिना ज्ञान नहीं होना। वो सज्जन परमात्मा ते सारियां दे नेड़े है। गुरु दे चरणां नाल जुड़ जा। गुरु दे चरणां नाल जुड़िया ते साहिब जी कहंदे देखिया पूर रहो ठाकुर सब थाई। ओ परमात्मा सारे थावां ते रमिया होया। पूर दा अर्थ है रमिया होया। जल थल मईयल पूरे स्वामी सिरजनहार। ओ वाहिगुरु जी जय जय पेखो तै हजूर दूर कतहू ना जाई। रब रिया सरबत्तर में। जदों मैं गुरु के चरणों नाल जुड़िया मैनू पता लगा घट घट मैं हरजू बसे संतन कहो पुकार। मैनू गुरु की बाणी ने ज्ञान दिता सगल बसन बनस्पत में बेसंतर सगल दूध में किया घट घट अंतर जोत समाणी। जिवें दुध विच घिओ समाया हुंदा है, जिवें बनस्पति विच अग लुकी हुंदी है, तिवें सारे थावां ते ओ परमात्मा है। हुण ते वाहिगुरु जी पूर रहो ठाकुर सब थाई निकट वसै सब नेड़े। ओ सारियां दे नेड़े है, किसे तो भी ओ दूर नहीं है। सारियां दे नेड़े वसदा है, कोल वसदा है, पर ज्ञान सारियां नूं नहीं है। सतगुरु जी कहते गुरु के चरणों नाल जोड़न दी होर वडियाई की होई। रहाओ बंधन तोर राम लिव लाई संत संग बन आई। गुरु के चरणों नाल जुड़े ते ओ सर्व व्यापक वाहिगुरु जी दे दीदार हो गए। पर सवाल है कि गुरु के चरणों नाल जुड़ के दीदार होए किवें? वो सर्व व्यापक वाहिगुरु जी की जोत किवें नजर आई, किवें ज्ञान होया कि वाहिगुरु जी सारे थावां ते है। गुरु ने किस तरीके नाल सानू सोझी दिती। हुण सानू क्यों सोझी नहीं है? गुरु दे चरणां जाके की करामात वरतदी है। ओदा कारण कि हुण ते असीं बंधनां च वजे होए। साडी सुरत जिहड़ी है वो बाउंड हो गई। साडी सुरत बंधनां दे विच है। जदों कोई खूह च डिग्या होए उहनूं बाहर दा की ज्ञान होना? कोई बंदा जां रस्सियां नाल बंधिया होए, बंधनां च बंधिया होए, वो एक थां ते पिया होया, उहनूं आसे पासे दा दूर दराडे दा की ज्ञान होना? क्योंकि वो ते बज्जा होया जां खूह च डिग्या होया। हुण साडी सुरत ते माया दे बंधनां च बजी हुई है। गुरबाणी विच सतगुरु जी ने एक थां ते गल की है, निख सिरे पंखी सिमर हार पांख। साडी सुरत नूं कहंदे पंछी वाहिगुरु जी दे सिमरन रूप खंभां नूं याद करते उडारी मार। जदों मनुख दे अंदर ज्ञान हुंदा है, जदों मनुख दे बंधन टुटदे ने, उदों मनुख पता किन्नी विशाल दृष्टि वाला बन जांदा है। जप जी साहिब दी पवित्र बाणी पढ़दे आ, बाणी पढ़ते पढ़ते जो असीं धर्म खंड तो अगे जाने फिर कहने ज्ञान खंड का आको कर्म केते पाउन पानी बैसंतर केते कान महेश केते बरमे घाड़त घड़िए रूप रंग के वेश। उत्थे पहुंच के साडी सुरत देखदी कि असीं ते कल्ला अपनी तक ही सीमित सी। देखो ना ये धरती है, धरती दे विच साडा मुल्क है ते इस मुल्क दे साडी स्टेट प्रांत है, प्रांत विच साडा शहर है ते शहर दे विच साडा पिंड है।
ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਤੇ, ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਤਿਸਤੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕਮਣਜੋਰ, ਪਤਾਲਾਂ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਓੜ ਓੜ ਭਾਲਤ ਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਲੱਖਾਂ ਆਗਾਸ ਪਤਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਇਆਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਸਤੂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਮੀਰ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਆ ਗਿਆ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੈਪ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੀ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਿੰਦੂ ਜੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਿੰਦੀ ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਬੰਧਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕਿਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕਿਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਏ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਕਿਤੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਧੂਪ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਭ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੋਂ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਉ ਪੰਡਤ ਹਉ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ, ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਬੁਝੇ ਬਗਾਨਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਨਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਆ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੌਂਡ ਹੋ ਗਈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਬਸੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਪੂਰਿਓ ਠਾਕਰ ਸਭ ਥਾਈ ਨਿਕਟ ਬਸੇ ਸਭ ਨੇਰੇ। ਭਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸ ਗਏ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਬੰਨ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੰਭ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਰਾਮ ਲੈ ਬੁਲਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਮੈ ਥਮਨ,
त्यों गुरु का शब्द मने अस्थमन, ज्यों पखाण नाव लग तरै, त्यों प्राणी गुरचरण लगत निस्तरै। पखाण कहते ने पत्थर, जिवें को पत्थर बेड़ी ते रख दिए वैसे पत्थर पानी च रखो डुब जाएगा। पत्थर नूं बेड़ी च रख दिओ, वो बेड़ी ते रखिया पार उतर जाएगा, दरिया तो पारले बन्ने चलिया जाएगा। जे तुसीं कहो कि पत्थर नूं उदां पानी च रखो पार चल जे, नहीं जाएगा। जो पखाण नाव लग तरै, जिवें पत्थर जिहड़ा है वो बेड़ी ते रखिए ते वो पार निकल जांदा, त्यों प्राणी गुरचरण लगत निस्तरै। तेवें कोई प्राणी जिहड़ा है वो गुरु दे चरणां नाल जुड़ के पार उतर सकदा है। पार उतरन दा अर्थ कि चिंता तो मुक्त हो सकदा है। पार उतरना कादे चों? चिंता तो। हुण साडा मन जिहड़ा चिंतावां च घिरिया रहिंदा है, साडी सुरत जिहड़ी है वो अनेक तरह दे फिकरां च, दुखां च, अनेक तरह के सहम दे विच गोते खांदी रहिंदी है। जिद्दां समुंदर दी घुमण घेरी च कोई फस जाए उहदे चों निकलना औखा है, तिवें साडी सुरत फस गई इस घुमण घेरी च, दुनियादारी च, इहदे चों निकलदी नहीं है, चिंता तो मुक्त नहीं होंदी। प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै। जदों साडी सुरत गुरु चरणां नाल लग जाएगी, भाव गुरु के शब्द नाल, गुरु के उपदेश नाल, गुरु दा जो किरदार है, करैक्टर है, आचार है, उहदे नाल, गुरु का जो सुभाव है उहदे नाल, फिर साडी सुरत जिहड़ी है तर जाएगी। भाव इहदे चों चिंतावां मुक जाणगीआं, इह दुखां तो पार उतर जाएगी। सतगुरु साहिब जी कहंदे गुरु ने इदां सानू पार कीता कि बंधन तोड़ राम लिव लाई। गुरु ने साडे बंधन कट दिते, तोड़ दिते। साडी लिव जिहड़ी पहलां माया वल लगी होई सी, हुण साडी लिव लग गई परमात्मा वाले बन्ने। पहलां जिवें साडे खंभ वजे सी ते इक्को थां ते असीं जुड़े होए सी, माया तो बिना नज़र कुछ नहीं सी हुंदा, माया दे बंधन सन। गुरु ने वो बंधन कट दिते ते हुण साडी सुरत परमात्मा दे प्यार च जुड़ गई, लिव लग गई। संत संग बन आई ते हुण मेरी सांझ सत संगत नाल बन गई। परमात्मा सर्व व्यापक नजर किवें आया? गुरु दे चरण हिरदे च वसे। गुरु के चरणार्थ गुरु का उपदेश, गुरु के उपदेश जदों हिरदे च वसिया बंधन टुट गए। गुरु का उपदेश जदों हिरदे च वसिया उदों मेरी सुरत परमात्मा वाले बन्ने लग गई। गुरु का उपदेश जदों मेरे हिरदे च वसिया उदों सत संगत नाल मेरी सांझ बन गई। गुरु ते सब तो पहला इक्को ही एक उपदेश दिंदा है। जिथे भी सतगुरु साहिब जी गए ये गल कहंदे दोए वेले साध संगत विच आया करो, दोए वेले सत संगत करया करो। ते गुरबाणी च भी सतगुरु जी ने कहे होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए, हर नामे के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विसाए। गुरबाणी विच थां थां ते सत संगत नाल जुड़न दी गल कही है। जदों गुरु के बचनां नाल जुड़े फिर संत संग बन आई। सत संगत नाल साडी सांझ बन गई। सत संगत वो स्थान है जिथे परमात्मा आप वसदा है, विच संगत हर प्रभ वसे जीओ। सत संगत वो स्थान है जिथे आके मनुख जिवें बेड़ी ते चढ़ के नहीं पार उतर जांदा, तिवें सत संगत विच बैठ के मनुख दुनियावी मुश्किलां तो पार उतर जांदा है, दुनियावी बंधनां तो मुक्त हो जांदा है। साहब कहंदे जदों गुरु के चरण मेरे हिरदे च वसे, मेरी सत संगत नाल सांझ बन गई, मेरी सुरत परमात्मा वाले बने लग गई, मेरे बंधन जेड़े कट्टे गए राम नाम नाल लिव लग गई। ते हुण की होया? जन्म पदार्थ भयो पुनीता। पदार्थ दर्थ है कीमती वस्तु। वैसे लोग चार पदार्थ गिणदे ने, अवेदां पुराणां विच चार पदार्थां दा जिक्र है ते ओदी चर्चा आपां करदे धर्म अर्थ काम मोह चार पदार्थ। हुण चार पदार्थ किसी विरले कोल ही होणगे, चर्चा है। गुरबाणी च सतगुरु जी ने समझाया जे चार पदार्थ चाहिए ने सत संगत नाल जुड़ो। चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे। वैसे चार पदार्थां तक पहुंचना साडा कोई मकसद नहीं है, पर जेड़े लोग इधर उधर नहीं शरीर नूं कष्ट दिंदे उन्हां नूं समझाया है जे तुहानूं चार पदार्थ भी चाहिए ने सत संगत नाल जुड़ो। सत संगत इन्नी महान है, चार पदार्थ साडा कोई निशाना नहीं है। चार पदार्थ प्राप्त कर लेना कोई जिंदगी की कामयाबी नहीं है। सतगुरु जी ने साडी मंजिल बहुत महान रखी है। साडी मंजिल ते परमात्मा बनना है, साडी मंजिल ते परमात्मा दे प्यार च जुड़ना। हुण जिथे परमात्मा दा प्यार आ जाए ना, ये चार पदार्थ चीज ही की ने।
ਕਈ ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸੁਰਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਬਿਹਸ਼ਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਅਜਰਾਇਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਚਰਚਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਹਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਜਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਵਿਚਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਕਲਚਰ 'ਚ ਵਿਚਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਬਿਹਸ਼ਤ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਦਾਂ 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ 4 ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੀਮਤੀ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਦਾਰਥ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਆਏ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਗਿਣਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਸੁਰਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਫਸਾ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ। ਪਦਾਰਥ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪਦਾਰਥ। ਗੁਰੂ का उपदेश किसी कीमत ते नहीं मिलना, ते गुरु त्रुठे तां दिंदा है। शब्द पदार्थ। फिर है ज्ञान पदार्थ। ज्ञान किसी कीमत ते नहीं मिलता। तुसीं कहो कि बाजारों ज्ञान लै लो, इहते गुरु दी बख्शिश सदका मिलना है। फिर है कीर्तन पदार्थ। 5 पदार्थां दा जिक्र है। नाम पदार्थ, जन्म पदार्थ, कीर्तन पदार्थ, शब्द पदार्थ, ज्ञान पदार्थ। इत्थे सतगुरु जी कहंदे ने कि जन्म पदार्थ कहो पुनीता। ਭਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰਹਿ, ਬੌਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਾਰ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਮੇਰਾ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। देखो जिंदगी पदार्थ सारियां को है, पर सारियां दा जिंदगी पदार्थ पवित्र थोड़ो। कोई हुण जिंदगी च आपां देखदे चोरी करी जांदे ने, व्यभिचार करी जांदे ने, नशे करी जांदे ने, अनेक तरह के कुकर्म करी जांदे ने। समाज दे विच उन्हां ने किवें गंद पाया होया है, अपनी जिंदगी नूं खराब करदे ने, समाज दे विच भी गंदड़ापन पैदा करदे ने। वो पवित्र थोड़ा है, उन्हां दा ते पदार्थ जिहड़ा सी अपवित्र हो गया। सतगुरु जी कहते ये जिंदगी जो पदार्थ है, जदों मैं गुरु चरणों नाल जुड़िया, भयो पुनीता, मेरी जिंदगी पवित्र हो गई। मेरी जिंदगी जिहड़ी सी वो महान बन गई, उत्तम बन गई, सफल हो गई। जन्म पदार्थ भयो पुनीता, इच्छा सगल पुजाई। जदों मैं गुरु चरणों नाल जुड़िया, मेरियां सारियां मनोकामना पूरियां हो गई। असीं ते एक लई अरदास करदे हां, और ज्यादातर ये वेखो ना साडे च देखा देखी दियां गल्लां किन्नियां ने, क्योंकि कई लोगों नूं ये गल वधिया नहीं लगदी, वो गुस्सा कर बैठे ने। असीं सोचदे फलाणे थां जावांगे, फलाणे गुरद्वारे जावांगे, बहुतियां कामना पूरीआं होणगीआं। यही है आपां देखदे हां आले दुआले। लेकिन की गुरद्वारा माड़ा है कोई जिथे कामना पूरी नहीं हुंदी? कामना किथे पूरी होनी है? गुरबाणी ने कितनी वड्डिया गल कही है। सतगुरु साहब जी कहते हैं कि सुन उपदेश हिरदे बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। गुरु की गल सुन के हिरदे च बसा लो, जो चाहोगे वो मिल जाएगा, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। गुरु की गल तो हिरदे च बसाओ। हुण गेड़े मारिया थोड़ो मनोकामना पूरी होनी है। ये तो काम ही बड़ा सौखा है, जिहड़ा गेड़े मारे उहदी मनोकामना पूरी होगी, दूजे दी होएगी नहीं। पहली गल ये है, जो सानू चाहीदा है, जिन्ना सानू चाहीदा है, जदों सानू चाहीदा है, वो परमात्मा नूं बहुता पता है। साडे नाल मां हुंदी ना, मां बच्चा छोटा जिहा है, मां नूं पता है बच्चे नूं की चाहिदा। बच्चे दे एक्शन तो ही मां नूं पता लग जांदा है, उहदे मूंह तो पता लग जांदा है कि बच्चे नूं भुख लगी है जां ये ठीक नहीं है। आपां देखदे मां दा अनुभव, मां जिहड़ी है
ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਮਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਰੱਬ ਜੀ ਐ ਦੇ ਦਿਓ ਐ ਦਿਓ, ਕੋ ਬੋਲਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਆ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਫੇਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਫੇਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਸ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਚੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਰਪਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੋਗ ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਿਡਾਉਣਾ, ਖਿਡਾਉਣੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਸਮਝਿਆ। ਖਿਡਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਮੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਕੀ ਜੀ, ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਨੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਜੀ ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਬਾਹਰ, ਕਦੀ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਹਰ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਥੋੜੋ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੋ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕੋ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਗਏ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਬਾਹਰ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਲਾ ਲਈਏ, ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਈਏ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਸਗਲ ਪੁਜਾਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਮਨਾ ਕਾਦੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਸੋ ਹਰ ਕਾ ਜਸ ਗਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਨ ਬਣ ਗਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸੇ,
ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਸੋ ਹਰ ਕਾ ਜਸ ਗਾਵੇ। हे ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਉਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਦਰ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਕਾ ਜਸ ਗਾਵੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਫਿਰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਾਰੰਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਗੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ। ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ का ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨੰਦਰ। ਇਹ ਘਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲਾ, ਗੁਣ ਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਣ ਕੋ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੇ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਫੜਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਫੜਨ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਕਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਤ ਸੂਚੀ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੈਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਦੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬਿਰਾਜਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੁੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਸੰਦੀ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ का ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਏ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਏ। ਉਹ ਤੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਚਤਰਾਈ। ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ। ਮੂਰਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹਾਂ, ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਰੁਤਬਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਸੁਭਾਏਮਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਕੋ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖ ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਰੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਖੀ ਵਸ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲੈਣ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਵੱਢਣਾ ਉਹ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ, ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ, ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ, ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ, ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ, ਹਰ ਗੱਲੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, 8 ਪੈਰ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ, ਮੈਂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉੜਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤੀ ਜੁੜਦਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲ ਜਾਵੇ, ਭਈ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਵਸਣ ਦਾ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੁਈ ਕੁਦਰ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਰੱਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਸਤਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਭੂਮ ਰੰਗਾਵਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਨ ਸਵੰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਖਤ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਜਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੋਏ, ਪਿੰਜਰਾ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੱਝਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ,
ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਇਹ ਦਾਤ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਠੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।